Декан факультета бизнеса, управления и экономики Латвийского университета, профессор Гунтер Берзинш, по итогам конкурса избран новым ректором Латвийского университета. Он сменит на этом посту Индрикиса Мыжниекса. Срок полномочий нового ректора 4 года. И вот уже 27 марта Гунтер Берзинш вступит в должность ректора Латвийского университета. Новый ректор Латвийского университета вместе с нами в этой студии. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Labrīt! От первого лица. Что изменится в ВУЗе Латвийского университета с вашим приходом? Ir vairākas lietas, kas šobrīd jau notiek, un šobrīd notiek ļoti aktīva Latvijas Universitātes struktūra reorganizācija saistībā ar Latvijas Universitātes padomes lēmumu samazināt fakultāšu skaitu no 13 uz 5 fakultātēm. Rezultātā mans pirmais uzdevums ir nodrošināt to, lai 1. septembrī mēs varētu uzņemt студентус jau jaunajā структура. Итак, реорганизация происходит сейчас в Латвийском университете. Напомню, что Совет Латвийского университета поддержал предложение о создании модели 5 факультетов вместо 13. И вот главная задача нового ректора, как мы только что слышали, сделать так, чтобы 1 сентября студентов принимали уже на новые факультеты. А в чем ценность, которую представляет эта реорганизация? То есть почему должно быть 5 факультетов вместо 13? Jaunajās fakultātēs tiek veidots atbilstoši nozaru, saistīto nozaru grupēšanas principam, un kas ir paredzēts, ka uzlabos sadarbību starp šīm nozarēm, veidojot starpdisciplinārus pētījumus, kā arī, lai veidotu lielāku integrāciju studiju procesā. Un ko mēs panākam? Mēs panākam gan, kad pasniedzēji strādājot kopā, domā par starpdisciplināriem projektiem, gan arī studenti. Viņi iepazīst citu domāšanas veidu, citu zinātnes nozari, un veidojās plašāks tīklojums, vai ne, angliskais vārds networks, kas nodrošinātu to, ka viņu jauno studentu spēja pasaulē izprast pasauli labāk uzlabojas. То есть, таким образом, да, будут создаваться группы академических направлений, которые будут пересекаться, создавая таким образом между профессурой и студентами академическую сеть, необходимую для последующего сотрудничества. Ну, а что мешало делать это до этого момента? То есть, что сейчас будет принципиально изменено? Protams, arī mainīsies pārvaldības modelis, būs kopīgas koleģiālās institūcijas šīm struktūrām. Tas nozīmē to, ka pasniedzēji un studenti sadarbosies jau šo koleģiālo institūciju ietvaros, kas mums ir, piemēram, fakultātes domes, fakultātes pašpārvaldes, studentu virzienu faktiski padomes būs integrētāks. Līdz ar to veidosies, es saku, sadarbības, tiek radīts potenciālās sadarbības mehānismi. Un papildus būs vēl tāda lieta, ka faktiski administratīvais aparāts būs mazāks. Ну, то есть меняется модель управления и будет происходить интеграция, по словам нашего собеседника, и это так называемый механизм сотрудничества. Ну, хорошо, ну вот вы несколько раз повторили примерно одну и ту же мысль о том, что главная ценность, которая будет представлена этой реорганизации, это создание механизма сотрудничества между профессурой, студентами и, соответственно, вот такой академической сети, позволяющей, так сказать, междисциплинарное сотрудничество. Ну, а что с деньгами? То есть вот за эфиром мы с вами говорили про объединение историков, теологов и филологов, и это традиционно так называемые бедствующие академические направления. Денег там всегда не хватает. Что с деньгами при реорганизации произойдет? Хватит ли на эти все сотрудничества? No jaunā gada Latvijas Universitāte
arī tieši tāpat kā pārējās universitātes pievienojas jaunajam universitāšu finansēšanas modelim, kas saucās institucionālais finansēšanas modelis. Ja iepriekš naudas daudzums konkrētajām struktūra vienībām bija atkarīgs no tā, cik konkrētajās programmās ir valsts finansējums, tad tagad jaunajā modelī daudz lielāka uzmanība tiks pievērsta tam, kādu rezultātu mēs sniedzam, kāds būs rezultāts, kas izriet no šo absolventu skaita, kas pabeigs. Un par to būs atsevišķa vienošanās ar ministriju. Tātad, ko mēs darīsim? Mēs pārstāvot katru šo nozaru bloku, vienosimies ar ministriju par gan finansējumu apjomu, gan par universitāti beigušo studentu skaitu. Un šādā veidā mums ir iespēja daudz efektīvāk pārdalīt līdzekļus par labu тем, kuriem tas vairāk необходимо. Итак, в новом году будет запущена новая модель финансирования, и принципиально договор о государственном финансировании и его участии с Министерством образования будет строиться на том, какой результат мы ожидаем от конкретных академических структур Латвийского университета. Но принцип количества студентов, которые будет готовить тот или иной факультет, и будет определять это финансирование? Или... По-другому, dažādi. Tas būs dažādi. Mums būs jāpasaka nevis tas, cik studenti studē, bet tas, cik studenti saņems diplomu katrā gadā. Mums jāvienojas par saņemto diplomu skaitu. Un tas savukārt ir atkarīgs no tā, kā mēs redzam studiju kvalitāti, kādu kvalitāti mēs varam nodrošināt, kādas zināšanas mēs dosim studentiem. Un tieši par to būs sarunas gan ar struktūru vienību vadītājiem, gan arī ar ministriju. Jo ministrijai, kas pārstāv valsti, jau ir nepieciešams speciālists šajās jomās. Kad es startēju vēlēšanās, es ļoti uzsvēru vienu specifisku niansi, kas ir visā pasaulē, bet nav, daudz kur pasaulē, bet nav Latvijā. Un tā ir šī major un minor pieeja, kad ir primārā izglītība un sekundārā izglītība. Tas nozīmē to, ka, piemēram, mēs mācāmies, kā jūs minēju, filozofiju, kur nav daudz darba sludinājumu filozofijā. Nav фактически darba sludinājumu. Конечно, работа философа – это вообще призвание. Bet ir, piemēram, vēstures vai skolotāju papildus grāda iegūšana vai sekundārā grādi, kas ir modulis skolotāju, kas māca ar humanitārās zinātnes, tomēr ir vajadzīgi. Un ja mēs cilvēkiem varam piedāvāt pamatizglītību, piemēram, filozofijā un papildus izglītību, piemēram, skolotājs, tad darba iespējas un savas personīgās attīstības iespējas pēc studiju beigām būtiski pieauga. Итак, в основе будет лежать идея не количества студентов, учащихся в Латвийском университете, а количество дипломов, которые они получат, то есть студентов, которые смогут дойти до финальной стадии своего обучения и получить таки диплом, выпуститься из Латвийского университета. В основе подхода, который исповедует Гунтерс Берзинш, новый ректор Латвийского университета, это major-minor подход, первичного и вторичного образования. Например, работу философом найти не так-то просто, понятно, а вот с историческим образованием можно найти активнее, и таким образом вот первичная и вторичная специальность, специализация позволит студентам и в том числе академически развиваться, и на рынке труда быть более успешными. И все-таки, а что с деньгами? Станет ли их при объединении, то есть было раньше 3 факультета, а теперь станет 1 факультет, денег станет больше или меньше на их функционирование? Jaunais modelis paredz to, ka vienošanās procesā ar izglītības ministriju mēs varam pārdalīt, piemēram, par labu šīm konkrētajām struktūrām un programmām, kas ir, piemēram, valsts prioritāras programmas. Tad daudz lielāka elastība finansējuma sadalēs starp šīm nozarēm. Un mēs, protams, arī ceram tieši humanitārajās jomās
būtisku finansējumu nepieciešami pēc būtiska finansējuma pieauguma arī no valsts finansējuma puses. Un iemesls tam ir ļoti vienkārši. Ja mums ir izcili, piemēram, inženieri, tad tieši humanitārā zinātnes pamato, kāpēc inženieriem būtu jāstrādā šeit Latvijā. Jo labs inženieris var būt jebkur pasaulē labs inženieris. Bet kāpēc Latvija ir labākā vieta, kur šiem inženieriem strādāt un attīstīties, to tieši humanitārā zinātnes rada šo pamatojumu. Tāpēc es teiktu, ka mums ir ļoti nozīmīgs uzdevums stāv priekšā šo koncepciju par humanitāro zinātņu nozīmi valsts attīstībā, pamatot šo sarunu laikā. Итак, в основе реорганизации с финансовой точки зрения будет лежать эластичность финансирования. И вот мы даже слышали только что о том, что это может привести новая модель финансирования к увеличению с государственной стороны государственного финансирования. Я правильно понял, да? Хорошо, но зарплаты профессуры. Сколько будет получать и получает ректор Латвийского университета? 11, mazliet vairāk kā 11 000. Примерно 11 000 евро в месяц. Да. А профессура, ну вот я понимаю, там разные степени, но тем не менее. Ну, profesoram šobrīd, tenor profesoram alga ir 6500. 6000 евро у преподавателя в Латвийском университете. Tas ir uz tenor profesoru. Tā ir vēl viena profesora kārta. Profesoru nosaukums, kas tikko tika ievēlēti. Tad ir profesoriem, ir apmēram virs, tādām vidējiem profesoram pilnā slodzē ir virs 2000, 2500. Примерно 2500 евро это у... я понимаю, там есть разные ранги, но, условно говоря, это вот то, что называется профессор средней руки. Tas ir normāli profesors, kurš strādā pilnā slodzē Latvijas universitātē. Un ir tur no 2,5 līdz 3000. Да, пожалуйста. Un viņa alga ir atkarīga viens ir no studiju procesa, kurā viņš piedalās. Un ja ir projekti, tad projektu finansējums, protams, ir vēl arī papildus. Un kas mainās lielā mērā tas, cik liela ir intensīva, teiksim, studiju slodze un cik intensīva pētniecības slodze. Tāpēc ir ļoti grūti pateikt šo atalgojumu, jo tas viss ir atkarīgs no darba stundu skaita un специфического проекта вейду, kuros šis profesors strādā. Я понимаю, то есть помимо, собственно, преподавания есть еще академическая работа, и в зависимости от академической работы и непосредственно преподавания и может отличаться та или иная ставка конкретного профессора. Но, тем не менее, понятно, что ректор один, профессура, так сказать, это большое количество кадров, но понятно, что, так сказать, впечатляет разница в зарплатах. Как есть ли план по увеличению зарплат работников Латвийского университета? Protams, algām ir jāaug būtiski, un tas ir viens no galvenajiem rektora uzdevumiem nodrošināt to, ka vidēji atalgojuma līmeņi Latvijas universitātē pieaug. Un to var izdarīt tādos divos būtiskos veidos. Jā, valsts saprot, ka augstāka izglītība ir būtiska, un tāpēc finansējums pieaug. Un ir otrs veids, protams, sadarbība ar industriju. Un šajā jomā Latvijas universitātē ir būtiski mazāks finansējums nekā, piemēram, kaimiņu valstīs. Un es te redzu diezgan lielu potenciālu izaugsmēji tajā jomā, ka mēs nepietiekami sadarbojamies tieši ar uzņēmumiem pētniecības jomā, jo tas nodrošina to, ka mums ir papildus ienākumi. Зарплаты должны расти, средний уровень зарплат должен расти работников Латвийского университета, как и со стороны государственного влияния, так и со стороны индустрии, именно сотрудничество с предпринимателями. Вот здесь есть пространство для развития. Я напомню, что вместе с нами в этой студии новый ректор Латвийского университета, который в конце этого месяца заступает на свою должность, Гунтер Берзинш. Как в данном случае это сотрудничество с индустрией может развиваться?
Ir vairāk veidi, kā to darīt, un pirmais veids ir ļoti aktīvi pašiem piedāvāt dažādas pētniecības iespējas. Tas ir aktīvs darbs ikdienā, tiekoties ar uzņēmumiem, lielā mērā ar lieliem uzņēmumiem, kuriem ir potenciāls un nepieciešamība innovatīviem, sarežģītiem risinājумiem, kurus университет var piedāvāt. Предлагать исследования, да, различным предприятиям. Вот вы говорите, что в соседних странах это как-то активнее происходит. А каков, ну, хотя бы примерный объем финансирования, который... Да, пожалуйста. Piemēram, Tartu universitātē finansējuma apjoms sadarbībā ar industriju, kas tieši sadarbības ar industrijas finansējuma apjoms ir 24 miljoni. Latvijas universitātē ir 2,6 miljoni. Un šeit es redzu milzīgu potenciālu izaugsmai. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc Igaunijā, piemēram, industrija ir daudz ar augstāku pievienoto vērtību. Jo viņi strādā ar sarežģītākiem projektiem, produktiem. Viņi ievieš šīs inovācijas, kuras faktiski rada universitāte. Un uzņēmumi viņas realizē savos biznesa modeļos. Un mūsu universitātes pienākums ir šo starpību izlīdzināt. Un tas ir arī pamats, viens no ļoti svarīgiem faktoriem, ja mēs gribam uzlabot savus reitingus. Ну, для примера, в Тартовском университете там около 24 миллионов со стороны индустрии финансовое вливание. В Латвийском университете, для сравнения, 2,6. То есть на несколько порядков отличается в данном случае это количество финансирования, и здесь есть потенциал для развития. Образование является одной из главных статей экспорта, да, в латвийской экономике. Что с студентами иностранными? Как вы видите возможность развития здесь Латвийского университета и предложения, которые он предлагает? Tas ir mums jārada piedāvājums lielā mērā saistīts ar programmām angļu valodā. Mums ir ļoti veiksmīgas programmas, kuras piedāvā izglītību angļu valodā un piesaista studentus no Eiropas un no visas pasaules. Tātad pirmais virziens ir palielināt šajās jaunajās fakultātēs lielāku programmu skaitu, kas bakalauriem, maģistriem un doktora studiju programmās piedāvā angļu valodā studijas. Tas ir pirmais virziens, un otrs virziens ir aktīvāk strādāt, lai šiem studentiem šis servisa līmenis šeit uz vietas Latvijā būtu augstāks, kas nodrošinātu to, ka šiem studenti viņu apmierinātības līmenis pieaugtu, kas nodrošinātu ilgtermiņā jaunu studentu pieplūdumu. То есть увеличивать как и предложение магистратуре и докторантуре, да? И уровень сервиса увеличивать. Мы видим, как происходит развитие академгородка, назовем его так, Латвийского университета. Как происходит вот его сейчас развитие? Mēs ļoti sagaidām savu jauno ēku, kas būs rakstumāja. Un rakstumājai jābūt gatavai ir nākošā gada vasarā. Tas nozīmē, no 25. gada rakstumājā pārvāksies lielākā daļa fakultāšu, un ar to mēs pēc būtības būsim panākuši to, ka 90% no visas Latvijas universitātes studentiem būs koncentrēti tieši Torņkalnā, kur veidosies šī studentiem draudzīgā vide. Un es ļoti ceru, ka tas būs tāds jauns sākums, jo tur pāriet gandrīz visas fakultātes, изņemot юридическую факультет. Итак, в 25 году, да, в писательском доме в Торņkalns при Латвийском университете будет учиться уже большинство вообще студентов, которые в Латвийском университете получают образование. Ну что ж, желаем вам удачи на вашем новом посту. Поздравляем вас с избранием. Вместе с нами в этой студии был ректор Латвийского университета, который заступает на свою должность в конце месяца, Гунтер Берзинш, который сменит на этом посту Индрикиса Мужниекса. Думская площадь. С добрым утром!